ಯಾರೋ నేను తీసేస్తుండా ఇక్కడ ఉండదు వెళ్ళు బ్రో వినపడుతుందా? హలో నాతో ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. అట్లే అవును ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ఎవరది? ಏನಾಯ್ತು? ఏదో సౌండ్ అది, ఏదో మంత్రాలు చదువుతున్నారు బ్రో. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊತೀರಿ ಈ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ. బ్రో ఏమైంది? వాన వర్షం పడతాను బ్రో. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. లొకేషన్ ఏమైనా కనిపించిందా బ్రో? అసలు లొకేషన్ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದೆ. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేసా బ్రో. ఇలా గైస్, వెల్కమ్ టు యువర్ పంచ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. యాక్చువల్లీ ఏమంటే ఈ బ్రో ఆల్రెడీ చేశాడు, ఎస్టర్డేనే చేసింది. ఇంత రెయిన్ పడుతుందని నాకు తెలియదు. మా మదనపల్లిలో ఈరోజు పడుతుందంట వర్షం, ఈరోజు రెయిన్ పడుతుందంట. ఫస్ట్ టైం నేను చూడడం. ఇక్కడికి వచ్చి రెయిన్ ఇన్ని రోజుల తర్వాత నేను రూಮ್ చూడు ಬ್ರೋ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀನು ತಗೊಳಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಆ ಜೊತೆలో మీరు నింటే ఈ రోజు పడుతుందని నేను గెస్ట్ 3 days ఇంకా హెవీ రైన్ఫాల్ ಹೊಸಕೋಟೆ ఇటు పక్కంతా అయిందా. కానీ మేము యాక్చువల్లీ రూబన్ బ్రో రావాల్సింది అక్కడి నుంచి. అదే మాకు లొకేషన్ చూపించిన ఆ పర్సన్. సో ఆ పర్సన్కి రెయిన్ పడుతుంది బ్రో, ఇంట్లో వైఫ్ ప్రాబ్లమ్, సో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అందుకే రాలేకపోతున్నాను. సో ఈ బ్రో రావడం వల్ల యాక్చువల్లీ రావాల్సింది. రెయిన్ అయితే 8 o'clock స్టార్ట్ అయిపోయింది. 8 o'clock స్టార్ట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఆగింది. మేము డిన్నర్ చేసుకొని నైట్కి కదా వెళ్ళేదని డిన్నర్కి చేసుకొని వచ్చాము. చూస్తే రెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడికి వచ్చేలోక ఫుల్ ఉరుములు స్టార్ట్ అయినాయి, అప్పటికే రెయిన్ స్టార్ట్. ಅರ್ಥಮಾಯ್ತು చెప్పుకోవాలి. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಬನ್ ಅವ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ನಾನು ಯುವ ಪಂಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಹಾರರ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ನೆನ್ನೆನೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆನ್ನೆನೇ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು. ಇವ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೀಡಿಯೋನೂ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿ. ಇವಾಗೇನು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಟ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಿದೆ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ, ಭಯಂಕರ ಮಳೆ ಬ್ರೋ. ಹೋಣ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಿಂಗೇನಾ? ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು? ಹಾಂ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಹುಷಾರು ಬ್ರೋ. ಏನು ಬ್ರೋ ಸೌಂಡ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋ ಸೂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ఓహో, మిక్చర్ అంతా ఉంది. ఎవరండి? ఎవరు ఉన్నట్టు అనిపించే నాకు. 3 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆ. ನೆನ್ನೆನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಬಟ್ ಬರೋದೇ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ. ರೂಬನ್ ಬ್ರೋ ಅವ್ರು ನಾನು
ಕರೆದ್ರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ನಾವು. ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ఏదో సౌండ్ అది, ఏదో మంత్రాలు చదువుతున్నారు బ్రో. ಅದೇನೋ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಾಯ್ತು? మంత్రాలు చదువుతున్నారు. మంత్రాలు బ్రో. ಬ್ರೋ ನೀನು ಹಂಗೆ ಕಿಚ್ಚಿರೋದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಆಯ್ತೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇವಾಗ ನನಗೆ. ಹಾಂ ಮೇಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅದೇ. ಹೌದು ಬ್ರೋ, ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೌಂಡು. బ్రో యాక్చువల్లీ స్టోరీ చెప్పడం మీకే తెలిసిందండి, చెప్పాలి నాకు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి బ్రో తెలుగులో. బ్రో నా హార్ట్ బీట్ నాకు నీకేమో అయిపోయింది అనేసి వెళ్ళొస్తుంది నేను. అవునా? నువ్వు ఎప్పుడు అలా వచ్చింది లేదు కదా. ఓకే ఓకే, నేను మామూలుగా ఈ మైక్ సెట్ చేసిందే బ్రో, మర్చిపోయా. అందుకోసమే మైక్ సెట్ చేయాలని తీసి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అర్థం కాదు బ్రో. అది బ్రో 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 అదో బ్రో. అవును బ్రో, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅయింದಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಚಾರ ಇವತ್ತು ನೈಟು ನಮಗೆ చెప్తున్నాడు. ఏమది? కిచెన్ కాదు సౌండ్ వచ్చింది కదా సౌండ్. అదే డోర్దా? మేలే ಹೋಗೋಣ, పైకి వెళ్దాం బ్రో. ಹೋಗೋಣ ಮೇಲೆ. బ్రో ఇలాంటి మనకు తెలియని లొకేషన్లోకి మనము ఇద్దరమే రావడం అనేది హైలైట్ బ్రో కదా. నీకు నా సిచ్యువేషన్ అర్థమవుతాలే. ఏమైంది తెలుస్తుంది, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಂಗೂ. ಅನುಭವ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೌಂಡ್ గబ్బిలాలు కూడా బ్రో. ಗಂಭೀರ ಇದೆ. ఈరోజు అమావాస్య. ಅಮಾವಾಸ್ಯನೇ ఈరోజు అమావాస్య. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು? ಸೇಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಹೆಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ? ಬರಿ ಬ್ರೋ. ఏంది బ్రో బట్టలన్నీ? అప్ప ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ರೂಮ್ ಇವಾಗ? ನೆನ್ನೆ ಬಂದು ಸೇಮು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೈಟ್ ಅಂತ ಆಡೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಅಗ್ಗಿ వేసుకొని ఆడే ఉన్నాం. స్టోరీ చెప్పు బ్రో, మ్యాట్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ స్టోరీ చెప్పకుండా నేను రావడం తప్పు. సో స్టోరీ చెప్పు. సో ఫ్రెండ్స్ స్టోరీ ఏమంటే ఈడొచ్చేసి ఒక ఏమది మంత్రవాది, బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేస్తారు కదా. బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసే మాంత్రికుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. సరేనా? ఇక్కడ ఈ జాగాలో మంత్రం చేసేంత జాగా అంట ఆయన చేస్తా ఉన్నాయంట. సుమారు వర్షాల కింద కథ ఇది. చేస్తున్నాయంట. అప్పుడు ఒక యూత్, ఒక 3 స్టూడెంట్స్ జాగా బాగుంది, ఊరు అవతల ఉంది అనేసి మందు కొట్టడానికి వచ్చింటారు. నేను ఫిమేల్ కూడా మాంత్రికుడు కాదు, స్టూడెంట్స్ మేల్ స్టూడెంట్స్ 3 వచ్చింటారు. కానీ వాళ్ళకి తెలవని విషయం ఏమంటే ఇక్కడ ఒక మాంత్రికుడు ఆల్రెడీ ఉన్నాడనేసి. ఎవరండి క్రాస్ అయ్యాడు బ్రో? మాంత్రికుడు అని తక్షణ చూసినవా? ఎవరది?
జాను అవును సేమ్ సౌండ్ బ్రో, డిఫరెన్సే లేదు. మ్యాటర్ చెప్పేసి క్లియర్ వెళ్ళాడు. తర్వాత సో ఆ ముగ్గురు పిల్లలు ఇక్కడ మా దగ్గర ఉండే విషయం తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు బ్రో. ఈ పక్కలోనే ఊరు ఉందంట, ఆ ఊరు వాళ్ళకి తెలియదు. ఆ ఊరికి సంబంధపడిన పిల్లలు అట్లీలో వాళ్ళు మందు పట్టడానికి లొకేషన్ బాగుందని చెప్పి అడవి మధ్య ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు 1.5 కిలోమీటర్ ఎక్స్టెన్షన్ మనము అది నిజమే. అడవి మధ్య నడుచుకుంటారు కదా, అడవి మధ్యలో ఉందని చెప్పి ప్రైవసీ ఉంది అని చెప్పేసి వచ్చిండారు. ఓకే వచ్చిండే పిల్లల్ని మంత్రాలు మాటామంత్రం చేసి ఆ ముగ్గురిని చంపేసినాడు బ్రో ఈ లొకేషన్ లో. బ్రో ఇక్కడ చూస్తుంటే రేపు రక్తంగా ఉంది బ్రో ప్లేట్. ఏం బ్రో ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఏం వచ్చిండ్రో వాళ్ళని ఆ మాంత్రికుడు చంపేసిండు బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసి ఆ విషయము కొంచెం దూరంలో ఉండే ఊరు జనాలకి తెలిసింది. తెలిసి వాళ్ళు వచ్చి వీడిని అటాక్ చేద్దాం అనుకునే లోపల వీడిగా ఇచ్చి వాళ్ళు అటాక్ చేసే వస్తుంటారని వాడికి సమాచారం తెలిసి ఆ మాంత్రికుడు ఏం చేసిందో ఆ ఊరే వలకాట చేద్దామని చెప్పి మంత్రం చేసే స్టార్ట్ చేసిండు. జనాలంతా గుంపుకు చేరుకొని వచ్చి ఈ మాంత్రికుడిని అటాక్ చేసి చంపేసినారు. అప్పుడు ఇంకా జనాలు నమ్ముతుండేది ఏం తెలుసా, ఇక్కడ లేడీసా కన్ఫ్యూజన్. ఇక్కడ ఎవరో వెళ్ళింది నేను చూశాను. ఏంది బాత్రూమ్ అది కాలిపోయింది, బిల్డింగ్ మొత్తం కాలిపోయినట్టే ఉంటుంది బ్రో. అవునా? ఆ బ్లాక్ మ్యాజిక్ పేరు తగినట్టుగా బ్లాక్ బిల్డింగ్ ఉంది ఫుల్గా. చిన్న బాత్రూమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవన్నీ. సో ట్రిపుల్ ఇక్కడ ఉండే జనాలు ఇప్పుడు నమ్ముతున్నది ఏం తెలుసా, ఆ మాంత్రికుడు ఇక్కడే తిరుగుతుండు చనిపోయినాక కూడా, ఇక్కడే ఆ ఊరు పైన పగం తీసుకునే కోసం ఇక్కడే ఉండు బ్రో. కానీ యాక్చువల్లీ నాకు లాస్ట్ నేను వచ్చి వీడియో చేసిన కదా, నాకు ఒక విషయం తెలిసింది ఏమంటే ఆ ముగ్గురు పిల్లలు ఏం చచ్చిపోయిండ్రు, ఆ పిల్లల ఆత్మ కూడా ఇక్కడే తిరుగుతుందని నాకు మైండ్లో తడతానే ఉంది. పిల్లల ఆత్మ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది బ్రో? ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది బ్రో? 18, 19, ఫస్ట్ PU సెకండ్ PU చదువుతున్న పిల్లల వయసు ఎంత ఉంటుంది? ఫ్లోర్ ఉందా? ఉండాలా. ఓకే ఏడా అది స్థావరం బ్రో. నేను లాస్ట్ టైం పైన బాలే టెర్రస్ అనుకుంటా, పైన టెర్రస్ అది రెయిన్ పడుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ వర్షం వస్తుంది, సో అందువల్ల మేము పైన ఫ్లోర్ పోలే, మొత్తం టెర్రస్ పైన. అది బ్రో మ్యాటర్. ఓకే కానీ నాకు జరిగిందే ప్రకారం నా మైండ్ సెట్ మొత్తము ఇక్కడ ఇది రెండు తెలుసా, ఇది నైట్ మేము స్టే అయ్యి నైట్ ఈ రూమ్ లోనే స్టే అయినాము. ఎట్లుండిందంటే అన్ని డోర్లు తానాగా అల్లాడుతుంది, ఆటోమేటిక్ మంత్రాల సౌండ్ వస్తుంది, ఆటోమేటిక్ ఇంక నాకు ఓపిక చచ్చిపోయా, టైం ఓవర్ టైం అయిపోయింది కూడా సౌండ్ వస్తుంది. లాస్ట్ ఇంకేం చేసే గెలవకి ఈడే వేసుకొని ఒక ఏదో ఫీడ్ దొరికా గలీజ్ చూడలేదు. నైట్ ఏం జరగలేదా మీకు? ఏ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమి? అది ఇంకా నేను ఫుటేజ్ చెక్ చేయలేదు, చెక్ చేసినాకే తెలిసేది. ఎవరా చూసినాను బ్రో. బ్రో ఇదేంటి, ఏం సౌండ్స్ అవే? ఇదేంటి ఇది మ్యాన్ స్ట్రక్చర్స్ అలా ఉంది. అవును కదా, మనిషి బ్రో, మనిషి బ్రో, మనిషి రూపమే. బాగా కనిపిస్తుందా? యా అదేంటది, అది ఎట్లా బ్రో సెట్ చేశారా? ఏమో బ్రో, కానీ మేము అబ్జర్వ్ చేయలేదు బ్రో. నేను నైట్ సౌండ్ వస్తాను. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮళ్ళా వచ్చిన కోపం అవుతుందా ఎట్లా? బ్రో ఏం చేద్దామంటే బ్లైండ్ హాంటింగ్ బ్రో. బ్లైండ్ హాంటింగ్ చాలా కాలం అయింది బ్రో.
నాకు తెలిసి యాక్చువల్లీ మీ subscribers నీకు ఒక విషయం చెప్పానా, నేను గోస్ట్ హంటింగ్కి న్యూ బిగినర్ రైతా. ఈ ప్రయోగాలు ఏమేమి చేయాలో నాకు తెలియదు. బ్లైండ్ హంటింగ్ అంటే పెన్నులు గంటలు కట్టుకునేది కదా, బ్లైండ్ మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతాను. సరే అయితే సరేనా? సో ఈ రూమే ఏం ప్రాబ్లం అవుదా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలీదు బ్రో, ఆ ఇన్సిడెంట్స్ చాలా జరుగుతాయి. నార్మల్గా మనము రీజన్ ఏమంటే తిప్పు గైస్, రీజన్ బ్లైండ్ హంటింగ్ చేయడానికి రీజన్ ఏమంటే ఒక మనిషి నిస్సహాయ స్థితి అంటారు. సౌండ్ వచ్చా అవుట్ సైడ్ నుంచి బ్రో. ఇదంతా కాంపౌండ్ లాగా ఉంది, కాంపౌండ్ వాల్ కదా అదే. కాంపౌండ్ వాల్ ఓకే, కాంపౌండ్ వాల్ కాదు బ్రో, అది చూపి గట్టా చూపి బ్రో, డాక్స్ కాంపౌండ్ కాదు బ్రో, అది ఆడ పక్కలో రూమా? రూమ్ ఉంది. అవును. సో నిస్సహాయ స్థితి అంటారు. అంటే ఒక మనిషి తను చూడలేని స్థితిలో, ఏది గ్రహించలేని స్థితిలో, చెవులు మాత్రమే వినిపిస్తా అంటే నోరు మాత్రమే మాట్లాడుతుంది, మనం ఏం చేయలేని స్థితిలో ఉన్న చోట ఆత్మల స్వభావం ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే మన ఐస్ పనిచేస్తున్నాయంటే ఆత్మలు మన దగ్గరకు రావడానికి చాలా కష్టం, అర్థమైనా? సో మనం అందుకోసం బ్లైండ్ హంటింగ్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ ఎక్కువ చీకట్లో చేస్తాను, ఈసారి కొంచెం ఒక్క లైట్ యూస్ చేసి ఆ లైట్ మాత్రమే 2 కెమెరాలు యూస్ చేద్దాం, ఓకేనా? సో ఒకే చోట కూర్చుందాము, ఇటు నువ్వు అటు నేను, ఈ 2 డైరెక్షన్స్లో, ఓకేనా? ఓకే. అవును, క్యాచ్ ఒకటే ఉంది బ్రో. ఏం చేస్తా అంటే నా దగ్గర ఒక జాకెట్ ఉంది, ఆ జాకెట్ వేసేసుకోండి. సరే ఓకేనా? సో సెట్ చేసుకునేసి మేము వీడియోలోకి వస్తాం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకో. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊತೀರಿ ಈ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ. ಅದೇನಕ್ಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯೋದು నಮಗೆ క్యాప్చర్ ఆగుతే ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ఐస్కి పవర్ ఎక్కువ. సో మనం ఏదైనా చూస్తానంటే యానిమల్ ఎదురుగా మనం యానిమల్ని చూస్తే అక్కడే ఆగుతుంది. యానిమల్ని ఏదైనా టైగర్ అయినా సరే ఎదురు నుంచి చూసామంటే ఆగిపోతుంది, అదే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అటాక్ చేస్తే, ఎందుకంటే మనం చూడలేము కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్. సో ఎక్కువ టార్గెట్ చేసేది ఆత్మలు కానీ. ఇది నేను ఎక్కడి నుంచి తెలుసుకున్నా అంటే ఒక స్వామి, అర్థమైనా? ఈ కోర్స్ల నుంచి ఒక 45 years నుంచి అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో ఆ పర్సన్ ఒక సబ్స్క్రైబర్ నాకు, సో ఆయన నాకు చెప్పడం ವಲ್ಲ ಇದು తెలిసింది నాకు. ಸೊ ಅದು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 45 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಗೋಸ್ಟ್ ಥರ, ಯಾಕೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐಸ್ ನಮಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೋಸ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಐಸಿಗೆ ಬಂದು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯೋದಂತೆ, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಐಸ್ನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರೋ, ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯೋದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಂತ, ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ఓకే గైస్, ఆ బ్లోకి నేను గంటలు కట్టేస్తున్నా. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಏನೋ, నాకు టెన్స్ ఫీల్ అవుతుంది. కెమెరా సెట్ చేసేటప్పుడే ఒక రకం ఎవరది ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, యాక్చువల్లీ ఖచ్చితంగా తేవాల్సింది. సో నేను సడన్ డెసిషన్ తీసుకున్నా ఇది. ఓకేనా? ఓకే 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 బ్రో.
సాకల్వా సార్ రెడీ. నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయబో కన్నడలో. ఓకే చెప్పేది. ఇక్కడ ఎవరున్నారో నాకు తెలీదు. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఈ లొకేషన్కి నేను ఎప్పుడు వచ్చినా, ఈ ప్రాంతానికి నేను కొత్త. ఈ లొకేషన్ಗೆ ఈ జాగకి ನಾನು ಹೊಸಬ. నేను ఇక మీదట నా కంటిని మూసేయబోతున్నా. ನಾನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. నీ ప్రపంచంలోకి వస్తున్నా, చీకటి ప్రపంచంలోకి నేను వస్తున్నా. సో నువ్వు నేను ఇప్పుడు ఒకటే అవుతున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావో ఇటు చుట్టూ ఉండి చెయ్యి. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕತ್ಲೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ట్రాన్స్లేషన్ ఏమంటే సబ్స్క్రైబర్స్కి మాత్రమే కాదు, గోస్ట్లకు కూడా ట్రాన్స్లేషన్. ఎందుకంటే ఇది ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕ సైడ్ ఇರೋದು. సో ఏ లాంగ్వేజ్ బరుతో ఏ లాంగ్వేజ్ తెలుసో వాటికి తెలియదు నాకు. అందుకని కన్నడలో కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేపిస్తుంది. మామూలుగా చెయ్యాలి. రెడీనా? రెడీ బ్రో. మొదలైపోయింది. ఎవరైనా ఉన్నారా? నేను లోకల్ కాదు, ఈ ప్రాంతం వాడిని కాదు. నా దగ్గరికి రావచ్చు నువ్వు. సో ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ಇವಾಗ. గైస్ ఎంత టైం తీసుకుంటానో తెలీదు, బట్ నాకు ఓపిక ఉన్నంత వరకు నేను తీసుకుంటాను. ఓకే బ్రో? ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಬೇಕಾ? అಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ఎಷ್ಟొತ್ತಾದ್ರೂ నేనే చెప్తా ఏం చేయాలని, ఎట్లా అని. ఓకే. ಯಾಕಂದರೆ మనం సైలెన్స్ ಬೇಕು. సైలెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ಏಯ್ ಸೌಂಡ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ರೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹಾಂ, ನನಗಷ್ಟೇ ಇದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಆಯಿತಾ. ಹೊಸ ಅನುಭವ ಹೆಂಗಿದೆ? ನನಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಣ್ಣಿಲ್ದಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ఫస్ట్ వీడియోలో సేమ్ ఇదే ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ బ్రో. ఈ ఫస్ట్ వీడియోలో కూడా నేను ఇదే చెప్పా. ఇతను ఏమంటున్నాడంటే, నాకు ఎట్లా ఉందంటే, కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో వాళ్ళ ఫేస్ మనం ఒక 2 నిమిషాలకి ఇలా ఉంది సిచ్యువేషన్. వాళ్ళు జీవితాంతం ఇలా ఉన్నారు. వాళ్ళ ప్రపంచమే ఇది, చీకటి ప్రపంచం. మనం నిద్రపోతేనే ఇంట్లో కరెంటు పోతే చీకటి అయితేనే మనకు ఎట్లా అనిపిస్తుందో, అవును, సడన్గా నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మనకు అట్లా ఉంటుంది. ಫಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ, అవును. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಕೆಲಸದಿದೆ. ఏయ్ ఏం పోతే ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಸೌಂಡ್ ಕಲಿಸ್ತು. మన మీద ఏదో పోయినట్టు అనిపించుకో. ಹೌದು, ఇలాంటివన్నీ చేయొద్దు ఇక్కడ. ఇంతవరకు ఎలాంటి వాళ్ళు వచ్చారో తెలియదు నాకు ఇక్కడికి. ಬ್ರೋ ನಾವೇ ಬಂದಿತ್ತು నిన్నే. అదే అంతకుముందు కూడా ఎవరో చేశారంట కదా. ఓకే, ఎవరెవరు వచ్చారో తెలీదు, కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది నేను. బ్రో
ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, అసలు నేను భూమి మీద లేను. అంతే అంటావా? ఎవరు వాక్ చేస్తున్నారు క్లియర్ కలిసి ఎవరు అక్కడ? యారు బ్రో? ఎవరు మనిషిని వచ్చారు? సెంటర్లో తీస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతా? ప్రాబ్లం ఉంది కదా గాయస్. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರಾ? ಯಾರೋ బ్రో తీస్తున్నా, నువ్వు అట్లా ఉండు. ఓకే. ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸು. ಅದರಿಂದ ఎవరు? ಕೆಳಗಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. చెప్పు బ్రో. బ్రో ఓ బ్రో వెలుపులో కిటికీలో నుంచి చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తున్నావు. నువ్వు తెగకుట్రా తీసేసినావు? నువ్వు తీసేసి చూస్తున్నా. నువ్వు తీయదు, మళ్ళీ నేనే కట్టాల్సి వస్తుంది. ఏ ఎవరది? ಯಾರದು? ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಬ್ರೋ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬ್ರೋ. బ్రో నేను కన్నుకి బట్టే కట్టుబుట్టు సరే నాకు అర్థమైంది. కళ్ళ గంతలు తీసేలాగే చేస్తున్నావు, ఇది నాకు అర్థమైంది. ఓకే రెడీ. నీ టార్గెట్ నేనే కదా, నాకు అర్థమైంది. అది నన్ను టార్గెట్ చేసింది బ్రో. అవుదా? పక్కా ఫేస్ చేయగలను నేను. సరే రెడీ. ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ఆటోమేటిక్. చూడు, నువ్వు రావాలంటే నా దగ్గరికి రా. ఇలాంటి సౌండ్స్ మాత్రం చేయొద్దు, అర్థమవుతుందా? సౌండ్లు మాత్రం చేయకు. నువ్వు ఏదైనా చెయ్యి, నా ముందుకు వచ్చి చెయ్యి. బ్రో నా బ్యాక్ సైడ్ ఏదో ఆనుకొని ఉన్నట్టు బ్రో. సీరియస్ బ్రో. గైస్ నా వెనకాల ఏదో ఆనుకొని ఉంది. ముందు బ్రో చెక్ చేస్తా. వద్దు వద్దు తీయకు. తీయలే, నేను చెయ్యి పెట్టి చూస్తా. చెయ్యి పెట్టి చూస్తా. ఏమండు బ్రో? ఏం లేదు బ్రో. బ్రో ఎట్లుండింది తెలుసా? ఇలా ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపో అక్కడ వేయద్దు. ఏమైంది? ఏం లేదు, నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం కదా, నాకు ఒకతరా ఫీల్ అవుతుంది. అంతరాలు ఏమై ఆపట్లేదు బ్రో. చాలా వినపడతా ఉంది. వినిపిస్తుందా బ్రో? నాకైతే మాటలు వస్తలేదు. ఎవరది? మీరు సైలెంట్గా ఉండనే లోపల, సైలెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనే లోపల నేను ఏం జరిగినా సైలెంట్గా ఉండా. బ్రో 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 హలో బ్రో, నేను తీసేస్తుండా బ్రో. నేను తీస్తుండా ఇది. వెళ్ళిపో. ఇక్కడ ఉండదు, వెళ్ళు.
బ్రో బ్రో వెళ్ళిపో బ్రో బ్రో హలో బ్రో ఏమైంది వెళ్ళిపో బ్రో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో బ్రో 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 వెళ్ళు వెళ్ళు బ్రో వెళ్ళు 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 బ్రో వెళ్ళా బ్రో వినపడుతుందా హలో నాతో ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు ఆ